Hello students, welcome back to the virtual class. Guys, we have started chapter number 3 in the last session and we are understanding about the business services type 2, and in this chapter we have started understanding the concept of the banking, the auxiliary service which is also known as the trade, that means it is a part of the commerce, right? It also works in the commerce as the auxiliary services, the banking, and we are understanding about the banking services. In this chapter, guys, up to now we have understood the meaning of the banking, that what do you mean by the bank and what do you mean by the banking, right? In today's session, we are going to understand the functions of the bank. In that, the functions are divided into two parts, the main function and the subsidiary functions. From them, in today's session, we are going to understand the main functions of the bank. Which are the main functions being followed by the bank and which are the functions a bank must do on the daily basis. Right, so how the bank is going to function, right? What would be the main function of the banking that we are going to understand? So there are four main functions, right? Among them, let's start with one. The first one is to accept or to collect the deposit. લોકો પાસેથી ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરવાનું કામ બેંક કરે છે, બરાબર? આપણી પાસે સ્પેર ફંડ હોય, બરાબર, તો આપણે એને શું કરવાના છીએ? આપણે એને કબર્ડમાં મૂકી નથી રાખવાના, રાઈટ? વી આર ગોઈંગ ટુ પુટ ધેમ ઇનટુ ધ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ બેઝિકલી, કે બેંકમાં આપણે ફંડ મૂકશું જેથી એ સિક્યોર રહેશે. નાઉ વી હેવ ધ ઓપ્શન્સ. પહેલાના સમયમાં તો લોકોને એવો ડર પણ લાગતો, અરે આ લાંબી લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડશે, સ્લીપ ભરવાની, સાઇન કરવાની, ચેક આપવાનો, આઈડેન્ટિફિકેશન આપવાનું, પછી ફંડ મળશે. Now we have got the ATM cards, right? Now we have got the UPI apps, now we have got the net banking, right? Using which we can transit the money, we can use the mobile phone as the wallet itself. We are not supposed to use the hard cash even at the many places, right? So nowadays what we are going to do, we are going to put everything into the bank and whatever we require we are just going to use that among them. Okay, so the main function of the bank is to accept the deposit. Bank ની જે ડેફિનેશન સમજ્યા આપણે જોયું કે લોકો પાસેથી ફંડ લેશે અને એ ફંડ બીજાને લેન્ડ કરશે અને એમાંથી પોતે પ્રોફિટ કમાશે, એને આપણે બેંક કહેવાય છે, right? So at first the bank is going to accept the deposit. Deposit collect કરવા માટે અથવા તો deposit accept કરવા માટે બેંક પાસે four different options છે. The first one is the savings account, right? સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ યુઝ્યુઅલી તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં દરેકના મીનિંગ નથી, બટ જસ્ટ ટુ મેક યુ બીટ અવેર, કારણ કે તમારે નેક્સ્ટ યર ઇકોનોમિક્સમાં પાછું શીખવાનું જ છે, બરાબર? તો ઇટ ઇઝ મસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ ઇન વિચ અ પર્સન્સ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સેવિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી પુટ, રાઈટ? માણસ મૂકશે જેની ઉપર એને નોર્મલ ઇન્ટરેસ્ટ મળવાનો છે અને એને જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે એ માણસ મની વિથડ્રો કરી શકશે, ફૂલ ઓર પાર્શિયલ, વોટ એવર ઇટ ઇઝ હિઝ ચોઇસ, રાઈટ? ધેન the second is current account. Current account સ્પેશિયલી બિઝનેસ માટે ખોલવામાં આવે છે કે જેમાં નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વધારે થતા હોય છે, જેમાં કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એટલે કે કેશ ડિપોઝિટ અને સાથે કેશ વિથડ્રોવલનું કામ ખૂબ જ રહેતું હોય છે, બરાબર? એવા દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે, એવા દરેક બિઝનેસ માટે કરંટ એકાઉન્ટ ફેસિલિટી બેંક આપે છે કે જેમાં એડિશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સના કોઈ ચાર્જ નથી હોતા. ન્યુમરસ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ શકે છે વિધાઉટ એની ચાર્જ, કે જેની પર બેંક ઇન્ટરેસ્ટ પે કરતી નથી. આમાં નોમિનલ ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે, આમાં બેંક પોતે ફંડ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પે કરશે નહીં, right? It is just for making the ease of the transaction and making the ease of the transfer of money. Then the third one is recurring account, right? Recurring means તમારે કોઈ particular deposit કરવી છે તો એની માટે બેંક તમને થોડા EMIs કરી આપે કે તમારે, બરાબર, recurring, reoccur, right? તમારે each month એક ડેટમાં એ EMI reoccur થશે. That means તમે એમાં deposit કરતા જાઓ છો, you are getting the money. Once you are in need, you can withdraw some part of that, right? Before the end of the term, right? You can withdraw some part of that. On that you are supposed to pay the charges to the bank, right? Like એમાં તમે બેંક ને ઇન્ટરેસ્ટ પે કરશો. At the end of the term of the recurring account, bank will pay you the whole amount with the interest. That's a recurring investment કે જે લોકો દર મહિને થોડી થોડી અમાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગે છે એની માટે છે. And the fourth one is a fixed term account કે જેની અંદર બેંક અત્યારે હાઈએસ્ટ રેટ ઓફ રિટર્ન આપે છે, નિયર અબાઉટ 7 or 7.5% જેટલો અત્યારે માર્કેટ રેટ છે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટનો, right? કે જેની અંદર you are putting a big sum of amount at a point of time and bank is going to pay you the interest, right? અને એની માટેની ટર્મ ફિક્સ હોય છે, starting from 1 year up to the 8 years, right? 8 years સુધીની ટર્મ usually bank offer કરે છે, right? So by using these four accounts as the tools, the bank will accept your deposit. Now the second main function of the bank is to lend money, એટલે કે નાણાં આપવા, ઉધાર આપવા, કોઈને જરૂર છે તો આપવા. To lend means to give someone, right, as a loan and to get it back once it is needed.
So bank શું કરે છે? Bank is going to give the loan to the needy people and bank is going to collect the charges out of that, right? એ લોન માટેના ચાર્જીસ, લોન માટેના ઇન્ટરેસ્ટ બેંક કલેક્ટ કરશે, right? અને એ ઇન્ટરેસ્ટનો બહુ નાનો એવો પોર્શન છે બેંક તમને આપશે, અને ધેટ્સ હાઉ તમને જે ઇન્ટરેસ્ટ બેંક પે કરે છે અને અહીંયાથી જે કલેક્ટ કરે છે એની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ બેંક પાસે હોય છે, ધેટ ઇઝ ધેર ઇન્કમ, રાઈટ? કારણ કે બેંક લોન ક્યારે આપશે? તમારી ડિપોઝિટમાંથી જ આપશે. This concept is not easy to understand. It is to be understood in the next year only, right? And then I will give you the practical example of them, and then you will understand it very well. But bank is going to lend the money to the needy people, right? So bank જે money lend કરે છે એના બે different types છે. The first one is as a loan and the second is as an overdraft or the cash credit. As a loan means કોઈ પણ individual person છે, right? કોઈ પણ specific reason થી એ માણસે ફંડ જોઈએ છે for the long term, તો એને લોન કહીશું આપણે, બરાબર? એટલે કે કોઈને ઘર બનાવવું છે, કોઈને કાર લેવી છે, કોઈને વ્હીકલ લેવું છે, ટુ વ્હીલર કેવું કે કોઈ બિઝનેસ માટે લોન લે છે, કોઈ પર્સનલ રીઝન માટે લોન લે છે, કોઈ મેરેજ માટે લોન લે છે. There are numerous reasons for what the loan is given. Even for the agriculture products also the loans are being given nowadays. So લોંગ ટર્મ માટે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ બેંક પાસેથી લોંગ ટર્મ માટે જ્યારે બેંક પાસેથી મની બોરો કરે છે એને આપણે લોન તરીકે ઓળખશું. સેકન્ડ ઇઝ ઓવરડ્રાફ્ટ ઓર ધ કેશ ક્રેડિટ. ધીસ આર ધ સર્વિસીસ being given to the business. આ આપણા માટે ખૂબ કામની વસ્તુ છે કે કોઈ પણ બિઝનેસને આપવામાં આવે છે. કરંટ એકાઉન્ટ જે બિઝનેસનું કોઈ બેંકમાં હોય તો એ બિઝનેસના ક્રેડિટ રિપોર્ટના આધારે, એ બિઝનેસની માર્કેટ ક્રેડિટ, એની માર્કેટ વેલ્યુના આધારે બેંક એને ઓવરડ્રાફ્ટ ઓફર કરે છે. ઓવરડ્રાફ્ટ મીન્સ એ માણસના એકાઉન્ટમાં માનો કે 50,000 બેલેન્સ છે અને બેંક 50,000 નો ઓવરડ્રાફ્ટ આપે છે અને એ માણસે 75,000 નો ચેક આપવો છે તો 25,000 રૂપીસ એઝ અ લોન બેંક એને આપશે. એટલે કે તમારા એકાઉન્ટમાં નથી, બટ બેંક વિલ ગીવ યુ ધ ફેસિલિટી ટુ ડુ ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, રાઈટ? એટલે કે ડિપેન્ડ ઓન ધ વેલ્યુ ઓફ ધ બિઝનેસ ઇનટુ ધ માર્કેટ, બટ બેંક વિલ ગ્રાન્ટ સમ અમાઉન્ટ. માનો કે કોઈ બિઝનેસને 50,000 ઓફર કરી છે તો એકાઉન્ટમાં ઝીરો બેલેન્સ હોવા છતાં પણ 50,000 રૂપીસ સુધીનો ચેક એ માણસ બીજાને પાસ કરી શકે છે યુઝિંગ ધ ઓવરડ્રાફ્ટ ફેસિલિટી, કે જેના ઉપર બેંક મંથલી ઇન્ટરેસ્ટ પણ ચાર્જ કરે છે. સેકન્ડ ઇઝ કેશ ક્રેડિટ. કેશ ક્રેડિટ મીન્સ બેંકની અંદર એક રનિંગ લોન થઈ જાય કે જ્યારે માણસને જરૂર હોય ત્યારે એ કેશ ક્રેડિટની અમાઉન્ટ લઈ શકે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પર્સન છે કે જેની બેંકમાં 2 લાખની સીસી છે, એટલે કે 2 લાખની કેશ ક્રેડિટ છે, એ પોતે ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે પોતાના ફંડમાંથી. ક્યારેક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે એક્સેસ ફંડ જોઈતું હોય તો એ માણસ ડાયરેક્ટ ચેક પાસ કરશે, બેંક એને ફંડ આપી દેશે અને એ ફંડ ક્યાંથી જશે? કેશ ક્રેડિટમાંથી. માણસ એકાઉન્ટમાં 25,000 હતા, એને 1,25,000 નો ચેક લખ્યો કોઈને, રાઈટ? તો બેંક આપી દેશે 1,25,000, બટ 1 લાખ જે છે એની 2 લાખની કેશ ક્રેડિટમાંથી આપણે એમ ગણશે. હવે એ માણસ જ્યારે રિપેર કરશે, જ્યારે એ માણસ એ લોન રીપે કરી દેશે ને, એટલે કે ફરીથી ચૂકવી દેશે, બરાબર, ત્યારે કેશ ક્રેડિટ પાછી ફૂલફિલ થઈ ગઈ. તો જેટલો સમય વિથડ્રો હોય એનું ડેઈલી બેઝ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ બેંક અહીંયા કાઉન્ટ કરે છે અને ડેઈલી બેઝ ઉપર એનું ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરે છે, જે એકાઉન્ટમાંથી મંથલી અથવા તો ક્વાર્ટરલી ડિડક્ટ થશે. Right? So that's how the bank lends money to the individuals as a loan and to the business houses as the overdraft and the cash credit. Right? Then the third one is to invest. Bank also does the investment. કારણ કે bank is also working, right, for earning the money. તો એ પોતે earning કરવા માટે અલગ-અલગ ગવર્નમેન્ટ બોન્ડ્સ હોય છે, બરાબર, અલગ-અલગ સ્ટોક હોય છે, અલગ-અલગ NAVs છે, right? એ દરેકમાં બેંક પોતે ઇન્વેસ્ટ કરે છે, રાઈટ? તો એવું કહી શકાય કે બેંક ઇઝ ઓલ્સો વર્કિંગ ફોર ધ નેશનલ ઇન્ટરેસ્ટ. ગવર્નમેન્ટ સ્કીમ, ગવર્નમેન્ટ બોર્ડ, જ્યારે ગવર્નમેન્ટને ડેવલપમેન્ટની જરૂર હોય તો ગવર્નમેન્ટની ડેવલપમેન્ટ એક્ટિવિટીઝમાં બેંક જે છે પોતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે કે જેથી કન્ટ્રીની ઇકોનોમીને સ્ટ્રોંગર સપોર્ટ મળી રહે, રાઈટ? એ સિવાય અલગ અલગ જગ્યાએ બેંક પોતે ફંડ ઇન્વેસ્ટ કરે છે કે જેથી એ પોતાનો પ્રોફિટ છે એ વધુ મેક્સિમાઇઝ કરી શકે છે. And the last is interbanking transaction. This is important to understand. Interbanking transaction means what? One bank comes into the transaction with another but without indicating each other. Right? એટલે કે એક બેંક છે બીજા બેંકની સાથે ટ્રાન્ઝેક્ટ કરે છે પણ એને ખબર જ નથી હોતી. Many times the situation arises when the bank needs the money, right? બેંકને તાત્કાલિક કોઈ કેશ અમાઉન્ટ પાસ કરવી છે અને બેંક પાસે સે ફોર એક્ઝામ્પલ એટલી કેશ નથી, રાઈટ? સો ઇન્સ્ટન્ટ બેઝ ઉપર સેન્ટ્રલ બેંક જે છે ઇન્ડિયાની, એટલે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે, રાઈટ? તો કોઈ પણ બેંક જેને ફંડ જોઈએ છે એ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને રિક્વેસ્ટ કરશે કે આઈ નીડ ધ કેશ ફોર 1 day, ફોર લેસ ધેન 24 hours ઓર ફોર 5 days, 7 days. તો વેરી શોર્ટ ટર્મ માટેની ઇમરજન્સીમાં જ્યારે મનીની જરૂર હોય, બરાબર, ત્યારે લોકો આરબીઆઈને રિક્વેસ્ટ કરે અને આરબીઆઈએ જે એજન્સી રાખ્યું હોય દરેક પ્લેસમાં એ એજન્સીને કહેશે, તો એ એજન્સી જોશે કે કઈ બેંકમાં સ્પેર ફંડ પડ્યું છે,
તો એની આજુબાજુમાં જે બેંકમાં સ્પેર ફંડ હશે એ સ્પેર ફંડ એ સ્પેર કેશ ત્યાંથી લઈને એ આ બેંકને આપી દેશે, રાઈટ. જ્યારે જોઈએ છે, રાઈટ, એક રિક્વેસ્ટ કરવાથી તરત મની મળે છે, ઇન્સ્ટન્ટલી મની મળે છે, એટલે આવી રીતના જે ઇન્ટરબેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જે મની લેવામાં આવશે એને આપણે કોલ મની કહીએ છીએ. રિમેમ્બર ધ વર્ડ કોલ મની. 1 માર્ક્સમાં પૂછાય છે કોલ મની અને કોલ મની રેટ બંને પૂછાય છે, રાઈટ. સો વોટ ઇઝ કોલ મની? When a bank needs the money, right, and at the time of the need, just by one request, they get the arrangement to get the cash from the central bank, which is known as call money. Instantly જે cash મળી જાય છે એને આપણે call money કહીએ છીએ. હવે આ call money છે, it is not free of cost, right? એના ઉપર ડેલી બેસિસ ઉપર ચાર્जेस હોય છે, એના ડેલી બેસિસ ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું છે. તો call money ના જેટલા પણ ઇન્ટરેસ્ટ કોઈ બેંકે પે કરવાના આવશે એને આપણે call money રેટ તરીકે ઓળખવાના છીએ, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ટરબેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન કે બંને બેંક એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં પણ નથી આવતી, બંને બેંકને ખબર પણ નથી કે મારું ફંડ ક્યાં યુઝ થાય છે અથવા તો આ ફંડ મારી પાસે ક્યાંથી આવ્યું, રાઈટ. એક સેન્ટ્રલ એજન્સી છે કે જે આરબીઆઈ દ્વારા ડિફાઇન કરવામાં આવી છે અને એ સેન્ટ્રલ એજન્સી બંને બેંકના જે રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે ફૂલફિલ કરી આપે છે. એકને ફંડ જોવે છે અને એકની પાસે સ્પેર છે, તો જેની પાસે સ્પેર ફંડ છે એના પાસેથી લઈને જેને જોઈએ છે એને આપી દેશે, રાઈટ. અને રિટર્નમાં સામેથી પછી ફંડ એને સાથે એનો ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપણે પે કરાવી આપશે, રાઈટ. તો જે ફંડ ઇન્સ્ટન્ટલી મળે છે બીજી બેંકમાંથી એને આપણે કોલ મની કહીએ છીએ અને કોલ મની ઉપર જે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવાનું હોય છે એને આપણે કોલ મની રેટ કહીએ છીએ, રાઈટ. So guys, these are the main functions of a bank. There are basically 4 functions to accept or collect the deposit. The first one કે જેમાં savings account, current account, recurring account and fixed term account આવે છે. પછી આવે છે to lend money, right, કે જેમાં as a loan and as the overdraft or the cash credit પણ આવી શકે છે. Then to make the investment, and the fourth one to do the interbanking transactions, right. So these are the main functions of the bank. I hope you guys are quite clear with this. And then also if you find any query, you can post the public comment or you can contact me personally, right. So I'll see you in the next session with the subsidiary functions of the bank. Till then, asking for your leaves. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.